नमस्कार दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपण मानकु आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही भिडियोटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत खास अच्छी। आपणकर जदि मीन राशि होई थाई एवं एही भिडियोटी को आपण माने देखु थांती तो भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चैनल को नुआ आसी थिले वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु एही वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु और चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। मीन राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही सरस्वती पूजा ठारू संपूर्ण रूप रे बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। एही सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबार अछि, एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होई थाए तेबे एही वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वरंक सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती ईश्वर को बा विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एबे दर्शक बंधु आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटी। तेबे दर्शक बंधु राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि हेउछि मीन राशि। मीन राशि राश्याधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। शुक्र एवं राहु आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान करिवे। मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भावरे विराजमान रहिवे। बुध एवं सूर्य आपणकर एकादश भावरे विराजमान रहिवे एवं शनि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिवे। तेबे दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो दर्शक बंधु कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। एहा छड़ा गुरु एठारे आपणकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती। तृतीय भावटी शुक्रंकर राशि होई थाई। देवगुरु एठारे शुक्रंकर राशि रे विराजमान अछंती। 15 मई 2025 पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिबे। देवगुरु गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती, तो कुंडली रे तृतीय भावटी को एते शुभ बोली मना जाई न थाई। आपणकर राशिर राश्याधिपति तृतीय भावरे विराजमान अछंती, तो आपणकर स्वास्थ्य रे निश्चित भावरे किछि समस्या देखा देबो। तो एबे ठारू गुरु तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं मई मास 2025 पर्यंत निश्चित भावरे आपणकर स्वास्थ्य को नहीं किछिटा समस्या देखा देबो। आपणकर स्टोमाच
ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଟାକ୍ କରୁଥିବ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର, ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବ। ଏବେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଥକାପଣ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ 18 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ କି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଅଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମନେ ଶୀଘ୍ର ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ରତା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ମାତ୍ର ରାହୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ବୋଲି, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ରାହୁ। ତେବେ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ରହି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମୁକତାର ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେସନସିପ୍ ଭଲ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ରୋଗର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକ୍ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଲାଭସ୍ଥାନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ରହୁଛି। ତ ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରପର୍ଟିର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମିଟିଂ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସାଥ ଦେବ। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଭାବ, ଛୋଟ ମୋଟ ଯାତ୍ରାର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ତୃତୀୟ ଭାବଟି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ
କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବା। ଆପଣ କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ କାମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାମ ଟିକିଏ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ସର୍ବଦା କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଫ୍ରି ହୋଇ କାମ କରିବେ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟେନସନ୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହୋଇପାରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଳି ଝଗଡ଼ା ଠାରୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ପୁରାଇବାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ 80ରୁ 90% ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ 11 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 11 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ 11 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।